الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى بدأ بخلق الموت قبل الحياة وقال عز من قائل الذي خلق الموت والحياة فاعلموا أن على الإنسان الاستعداد قبل هذا اليوم الرحيم يوم
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألم تسمعوا قول الله سبحانه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. عباد الله، هذا يوم كل نفس ذائقه. قال عز من قائل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فعلى المسلم عند المحتضر تذكيره بالتوبة إلى مولاه وبالوصية، وعلى المسلم عند نزول ملك الموت على المحتضر أن يلقنه بالشهادة كما قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه في الدنيا أي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو داود وأحمد. فتلقين الميت يكون ثلاثا حسب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والبعض عند السكرات يقرؤون سورة ياسين على الميت، ورد البعض عن هذه الفعلة. وعند الاحتضار يوجه المحتضر القبلة، وهذا ليس عليه دليل. عباد الله، عند سكرات الموت يسن تغميد الميت بمعنى تغميد عينيه كما في دليل أثري لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة ورأى أن بصره قد شخص قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فسمعوا من في البيت فضجعوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. فكان دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام عند وفاة أبي سلمة 5 كلمات: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. أخرجه مسلم عن أم سلمة. وهذا الدعاء شامل لكل من يرى محتضرا أو ميتا. الحمد لله أمبي ألفوك على تلو على تعالى من يبيدو أنجزيرا. Nous remercions Allah pour cette retrouvaille. Fidèles musulmans, vous savez que, avec certitude, que nous sommes ici, sur cette terre, temporairement. Nous allons passer, nous allons partir. Tel que nous avons accompagné d'autres,
nous serons accompagnés un jour, fidèles musulmans. Donc, ayez pitié de vos morts. Ceux qui sont agonisants, ayez pitié d'eux. Le musulman doit aider son frère musulman, étant en bonne santé. Également, il doit l'aider lorsqu'il est démuni. Il est sur son lit de mort, il est agonisant, il veut mourir, il est fatigué, il est malade extrêmement. Le musulman, tu dois aider ton frère à avoir une bonne mort. On peut provoquer une bonne mort, fidèle musulman. Si ce n'était pas vrai, le prophète n'allait pas aider ceux qui mouraient, ceux qui étaient agonisants, il n'allait pas les aider, fidèles musulmans. Donc, fidèles musulmans, il y a un poète arabe qui nous dit كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول فإن حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. كل ابن أنثى, tout enfant d'Adam, tous ceux qui sont enfants d'Adam alayhi salam, tous les êtres humains, quelle que soit la durée de sa santé dans son corps, il est en bonne santé, il peut faire tout aujourd'hui. Quelle que soit cette durée, il aura un jour, tu vas être couché sur une civière et tu es pris, porté par des brancardiers. Soulevez-les, amenons-les, souvent à la mort. Souvent dans un véhicule, des corbières, souvent peut-être dans le frigo, souvent prenez-les, on va l'accompagner dans la nuit de ses demeures. Allons-y au cimetière avec celui-là. Forcément, un jour, fidèle musulman, tu vas être pris par les hommes. Voilà pourquoi lorsque tu vois un mort, il faut automatiquement penser à toi-même qu'un jour tu vas être comme ça. Fidèle musulman. L'arabe nous dit, si aujourd'hui tu as porté un corps, tu as soulevé un mort, tu l'as accompagné, sache qu'un jour, après celui-là, toi aussi tu vas être porté par des personnes. Voilà, c'est la maou. Nele est à l'eau, non de l'écambata. On est gêné en bas sabrato. On est sayam noya oma. Aya ke o nimena be wati mena avec eni la rabia sabu a wati ka bele ko sebe wa tafati saqu bi saq a wati la iba yi bene kalo be nyam yona sabu oxygène di la pour ne ki jala dafa sabu jala tagalo jala nyaw be commencer ka basa famille commencer ka maya. Selama wakati kan bɛrɛ o la silamɛw n'an ala la ko waati ka bɛrɛ ten an ye ɲɔgɔn dɛmɛ o la ni mɔgɔ man kɛnɛ mɔgɔ bɛɛ man ka sigi a kɔrɔ. Lorsque nous avons un malade, surtout extrêmement malade, il faut choisir celui qui doit être auprès de lui. Et je vous conseille que cette personne doit être instruite dans sa religion. Et cette personne doit être quelqu'un de croyance et de foi en Allah. Il ne va pas divulguer tout ce qu'il voit sur la personne, sur l'agonisant, sur le malade. Il ne va pas faire de sa causerie un jour dans son grain. Donc il faut choisir la personne. Oui, conseil fort. Ni mɔgɔ man kɛnɛ n'a sɛgɛnna jija mɔgɔ min bɛna sigi a kɔrɔ de dɔgɔtɔrɔso la ani du kɔnɔ dɛ a y'a tigilamɔgɔ choisi a ye kɛ ganamɔgɔ ye kɛ alamɔgɔ ye a ye a ka diinɛ faamuya a ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min an lala la k'a bɛ s'a da kɔrɔ sinɔn don dɔ la i muso ka bana fɛn min k'a sɔrɔ a waati la gɛlɛya la i bɛna baro mɛn kɛnɛ ma i facɛ ka baro i bɛna mɛn kɛnɛ ma. I dɔgɔcɛ ka baro i bɛna mɛn kɛnɛ ma o kosɔn mɔgɔ bɛɛ man ka bila banabagatɔ kɔrɔ
Ola mami be bla banabaatɔ kɔrɔ n'an k'o tigilamɔgɔ lɔ lanayamɔgɔ lɔ alamɔgɔ lɔ limanajɔ lɔ a bɛ s'a ɲɛ kɔrɔ a bɛ gundo mara a bɛ mɔgɔ sutura ale kan ka baara fɔlɔ jumɛn de kɛ تذكير المريض أو المختبر بالتوبة والوصية هذا بارفول كوريني أكان كبرباتو أبا حكيم لا جنسو ولا يتوبي أي شيء ولا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون هذا ما دين بيدوتو في البعض بيبي les malous ka sɔn hɛrɛ ma o le min bɛ tubi joona n'a ka ko dɔ kɛ a bɛ segin kɔ n'a ka ko dɔ kɛ a bɛ segin kɔ joona a bɛ ala ko dɔ kɛ k'o wolo tɔgɔ effacer ka bɔ yen o bɛ kɛ adamaden na n'i ka kɛnɛ a bɛ ɲini fɛ bɛlɛya yɛrɛ bolo ma tuma min na ni bana tuguni o la a bɛ baara fɔlɔ min kɛ a b'a ɲini banabagatɔ fɛ a y'a hakili lajigin a juguw la ni min ninnu man ɲi a ye commencé ka tuubi a ye yafa dali ala fɛ a ye siri kɔ kɔfɛ an kana fɔ ko c'est trop tard la parce que alakira alayhi salatu wassalam a ko di inna allaha yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yughargir ko ala taala bɛ sɔn jɔnni ka tuubi ma madama ni saya ma se a gɔnɔ ma ni saya ma se a gɔnɔ ma a ninakili bloqué la a ɲɛw commencé la ka bloqué dusukolo bɛ jala ɲɛw bɛ goso la tant que o waati ma se n'a bɛ se la ka kuma dɔ kɛ n'i ye k'a to banabagatɔw ka di kan walima dɛbɛ kan a fɔ a ye k'a ye tubi o ye fɛn fɔlɔ ye كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين bara filanan bɛ kɛ sisan ni k'a fɔ k'a ye tubi i b'a ɲini a fɛ sisan a ye commencé ka san nkalon fɔ i b'a sɛbɛn Allahu Akbar ni n tɛ yen n tɛ sɔn cogo si la n den min bɛ kɔrɔna babu kɔnɔ a y'a bɔ don dɔ la k'a bila métier la a y'a k'i kɔrɔna la k'a yira den na ko ne ka layiru min ta a ye o de bɛ ɲini ten Allahu Akbar ni n tɛ yen a ye jija n ka n denw ladon cogo min na o ye ladon kɔfɛ fana muso a kana janfa dɛ a kana n ka du kɛ bulonba ye dɛ nin ladiw kan ka di bɛɛ ma sabu olu yɛlɛmana facɛ sanni kɔ denmisɛnninw tiɲɛna surtout denmusow facɛ sanni kɔ donc i bɛ mun kɛ i b'a ɲini banabagatɔ fɛ a ye fɛn dɔw kuma dɔw fɔ sɔn i bɛ to k'o sɛbɛn lɔnnikɛla dɔw ka yira n'a taara sɔrɔ banabagatɔ dɔ don a y'a limaniya man bon i kana fɔ a ɲɛna sabu a jaa bɛ na tigɛ a bɛna siran ko ni n ka tɛ saya tagamasere la ne ka na laban ten wa donc ne bɛna ne bɛ ten wa donc ne bɛna sa de wa ni ka i bɛ nin fɔlɔ peut-être i sɔmina ko dɔ la na donc a jaa dɔ bɛ tigɛ o kosɔn an ye jija i ka limaniya jugu ye an ye sabati yan'an ka saya dɔ jɛ ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أبدا أنا من موصفة جيابنا أني كي سبتي سيا وقتلا أني كي سبتي لها نيكا لمانيا بناك جنبيسا الله أكبر وكوسا نيو لاجي أي لمانيا بارو يعني تبي أي سيرو ألما أي جانديا نيكا توي نفافوي تعالى فمن النساء فالبساق هو نفاجي أما ألم كلا وتبين نغام ألم كلا والأسلام أودوك يقول آية المنسوخة ولكن في الصحيح آية المحكمة كتب كناية ولو وصية يبسك على الخمس وصية يبسك كيفنا لغير الوارث كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث il veut se ka wasiya kɛ mais i kana kɛ i tiɲɛtabagaw ye wasiya kɔrɔ de testament le testament donc lorsque tu finis de conseiller l'agonisant le malade extrêmement de se repentir
de ses fautes, de revenir vers Allah, car le prophète nous dit, Allah accepte le repentir de son serviteur tant qu'il n'est pas agonisant. Tant qu'il n'est pas agonisant. Tant que la mort n'est pas arrivée à sa gorge. Tant qu'il n'est pas mort, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. Le deuxième conseil pour celui qui opère du malade, il faut conseiller au malade de faire son testament. Ou de refaire son testament. Ou de modifier des choses dans son testament. Tout cela c'est fait fidèle musulman. Donc fidèle musulman, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ببيت يبيت فيه ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. Il dit le musulman ou le croyant ne doit pas être dans sa vie, il va dormir une nuit ou 2 nuits sans écrire son testament. Il faut qu'il écrive son testament. Le musulman ne doit pas faire une nuit ou bien maximum 2 nuits qu'il n'a pas écrit son testament. Il n'a pas dit ce qu'on doit faire de son travail. Il n'a pas dit ce qu'on doit faire de son boulot. Il n'a pas dit ce qu'on doit faire de son argent. Il n'a pas dit ce qu'on doit faire de son immeuble. Il n'a pas dit ce qu'on doit faire de sa cour. Il n'a pas dit ce qu'on doit faire de ses enfants. Le musulman ne doit pas accepter ça, fidèle musulman. Donc, fidèle musulman, voilà les premiers conseils primordiaux pour celui qui est auprès du mort. Vous voyez? Donc, quand tu le fais, alhamdulillah, sache que celui-là, meilleur, c'est que les savants disent, qu'il soit invertueux ou pas, conseille-les à la repentance, conseille-les au testament. À quel âge il y John, à d'autres, on est John, c'est quand on a appris le boulot. Mais avec les appris à l'hikma. Il veut comment il toi de aller hakili mena famille qui va aller de la salle quand la mort. Et c'est ce qui est conseillé fidèle musulman. Wa iza uzila bihi malakul maut. Lorsque maintenant l'ange de la mort descend, ce moment ultime là est connu. Allahu Akbar. Mais celui qui est ignorant, lui il est assis, il est au téléphone, il est là posé, il est sur son WhatsApp, il est sur ses nets, sur Facebook, TikTok, etc. Le monde souffre auprès de lui, il ne sait pas quelque chose. Ah, c'est la moyen pour essayer. Allez, Sogola nous dit encore, à Sogola nous dit Baro et Banamato qui fait Baro Baba ou Beke, car c'est le Banamato Mako de Aula ou Wati la Samo. Ni c'est un avec le Djibouati, on a Koba ou Beke. D'autres avec Tanjaka, d'autres avec Elisa Bake. C'est un avec le Djibouati, Barakela, Namaba Polo. 3 jours. Ne yɛrɛ k'a dɔw sɛgɛya a tɛ kalo 3 kalo 4 bɔ. Tile 3 dɔw ta tile 2 dɔw ta tile 1 24 heures. Saya mɛlɛkɛ sabu an bɛna min fɔ ye saya wagati la Allahu Akbar kabako 3 de bɛ kɛ ni saya mɛlɛkɛ jigila. A fɔlɔ saya mɛlɛkɛ min bɛna saya mɛlɛkɛ dɛmɛ o groupe bɛ na fara saya mɛlɛkɛ kan. Saya mɛlɛkɛ b'o olu bila baara la Ala b'ale ɲagami a y'a daminɛ. Lɔnkɛla dɔw k'a yira ko saya mɛlɛkɛw bɛ saya commencer ka nin bɔ i sen sɔn faraw la ka na yɛlɛ fo ka na se i disi kolo la. Lɔnkɛla fanba bɛ kuma o kan. Lorsque l'âme arrive à la gorge, c'est là maintenant, l'ange de la mort lui-même, quand il mal pour le mort, lui rentre en danse. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Hatta idha ja'a ahadakumul mawtu tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun. Il dit lorsque la mort vous arrive, c'est nos anges qui vont retirer votre âme. Et vous n'aurez pas d'échappatoire à ces cartes-là. Donc, on va y aller pour ça, mais au Kacha. Vous voyez, pas ton aéré, allez trouver pour mal pour le monde. Allez, nous sommes à Barra dans les 6 ans. Alors, nous allons pour Kouliata Wafakum,
malakul mawti alladhi wukila bikum. Ale le sɔrɔ kɛ ɲɛ ta sisan. Allahu akbar. N'olu ka baara bɛɛ kɛ kana se gɔnɔ ma, ale bɛ sɔrɔ k'i ɲɛ ta sisan. Allahu akbar. Asilamɛw nin waati ka gɛlɛn dɛ. Mais dɔw sigilen bɛ yen o baaraba min bɛɛ bɛ kɛra kɛrɛfɛ a t'a kalama a m'a kɔlɔsi ale bɛ bali k'a den awa ko dɔ kɛra a bɛ commencer ka kuli daminɛ n'a silamɛw a kana mɔgɔ bɛɛ bila banabaatɔ kɔrɔ ni bana yɛrɛ nana se degré dɔ la ɛ jija mɔgɔ bɛɛ kana don a kan mɔgɔ bɛɛ tɛ se k'a kɔrɔ o la sisan ala yɛrɛ ko sisan saya mɛlɛkɛ yɛrɛ fana tɛ se ka min gosi fɔ ala de bɛ ordre di saya mɛlɛkɛ ma a b'i ta sisan sinon saya mɛlɛkɛ tɛ se ka nin ta o bɛ kabakolo saya mɛlɛkɛ bɛ nin min kala ka bɔ adamaden farikolo la mais ale yɛrɛ ɲɛtɛli nin na silamɛw ni kabakolo non lui ne voit pas l'âme mais comment il le fait nous disons Allahu a'lam voilà pourquoi Allah lui-même il dit Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. C'est Allah qui donne la mort lors de la mort. Donc la mort, c'est-à-dire l'ange de la mort lui-même, effectivement, il retire l'âme. Mais c'est Allah qui lui donne l'ordre. Mais lorsqu'il retire l'âme, il ne voit pas l'âme, il ne peut pas attraper l'âme, il ne sait pas qu'est-ce que l'âme, comment elle est, quelle est sa couleur, quelle est sa forme. Mais il le fait quand même avec la permission de qui? Allah. Voilà pourquoi Allah dit Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. C'est Allah qui retire les âmes lorsque vous dormez. C'est Allah qui fait ça. Quand on facilite, ou là c'est là-bas ni nous voici des voitures n'a qu'à ne pas faire de la mort. Moi, je mets Banabato Koro, ni doit pas être surpris de la mort là. Tu es là pourquoi? Tu es surpris. Tu commences à crier. Tu cours, tu vas appeler le docteur, venez, il est de façon d'une manière. Là, le croyant, c'est celui qui est stable, qui est dans la culture, qui est fidèle musulman. Le musulman ne doit pas être comme ça. Donc, quand on est à mon cœur. Donc, fidèle musulman, lorsque l'âme de la mort descend, avec sa suite, l'ultime travail va s'effectuer. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Parmi ces choses, les yeux vont être braqués. Nous allons commencer à passer, à bouger. À quelqu'un, à l'année tiers, à demander de se bouger, mais il trouve que il y a une basse. Parce que what il a, on avait fait de l'année. Au lieu de donner malakul maut. Tous les agonissants, tous ceux qui sont à la porte de la mort, ils verront les anges de la mort ainsi que l'âme de la mort lui-même. Ah, c'est la mort. Vous voyez la même dans notre cœur. N'imaginez la mort. Vous voyez là, il y a des agonissants, donc ça sakara là, vous pouvez vous donner la mort. Vous pouvez faire comment? C'est comment parce qu'on avait fait de la vie. En même temps, en ce moment, lui, il est entre trois mondes. Alors, mais what il est capable de dire? Allez, le dîner, ça va le comment? Le monde d'ici bas. Il n'y a pas de monde. Alors, dans la Kovala, il a balamaté le photo. Wa antum hina idin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilayhi. Allahu akbar. Au moment que la mort arrive à la gorge, l'âme arrive à la gorge, en ce moment, vous les parents, vous êtes là à regarder le malade. Il y a des savants qui disent, le malade commence à regarder les anges. Donc vous, regardez le malade, il se fait des grimaces, il fait des choses que vous ne comprenez pas, aidez-les. En ce moment, lui aussi, il est là pour tourner son cou, il regarde de gauche, il regarde à droite, souvent il regarde en haut, souvent il braque ses yeux quelque part. Fidèle musulman, c'est les anges qui les voient. Avec Meleka Ouélia. De pas où le lama des cafés de Yabo de Yénabi. Donc il ne peut pas être stable. Pour qu'il soit stable en ce moment, fidèle musulman, vous devez l'aider, aidez-les. Sinon, donc, diabète, il faut me dire, donc, diabète,
faut be dako mata ke ko yere maraka donc jabe ke kasra fo nyingene be ke kayoro be maraka waso silamawo saya meriko be wo besa. Deuxième vie, deuxième monde, ça c'est le monde des anges. Il voit le monde des anges. Première vie, ça c'est nous, il nous voit à côté de lui. Il ne peut pas nous parler encore parce qu'il voit déjà le monde invisible qui est le monde des anges. Il voit le deuxième monde invisible qui est le monde des djinns. C'est ce jour-là, il va voir le Satan, véritablement Satan même à l'œil nu. Avec la Satan, il y a Satan, il faut l'appeler Allah. Quand on fait, il va ni makara mina, il va se gagner mina, il va ni makara mina, ni dit c'est la digi, ni quand face à là, il y a bisi là, il faut que le bel ait gala, awa dit gobele bénévole ni la ne la ne bene dima, ni ko mi ben ni bébé nous voici ça. C'est là que nous voyons. Donc il voit le monde des djinns. S'il n'est pas parmi les gagnants, à part quand il y a là, comme le bail là, quand tu as fait allez, soumani va tout le monde, allez, islamani, soumani va tout le monde, soumani boti la femme, awa steller obéissé à Yasrake, lui, il va penser que l'issue là se trouve ici. La solution se trouve ici, l'espoir se trouve ici. Il va dire au Satan, lui, si tu peux m'aider avec un gobelet de dos, sinon je souffre. Le Satan lui dira, je vais t'aider dans la condition que tu me fasses une prosternation. Subhanallah. Il faut que tu me fasses soudour, il faut faire soudour pour moi d'abord. Il va dire, si c'est ça, pas de problème, je souffre. Une fois qu'il fait soudour, là, c'est-à-dire le djinn, le Satan, va lui donner l'eau. Il dit, ah, c'est ce que je voulais. Allah m'a demandé, j'ai refusé, Allah m'a maudit. Et j'ai juré que je vais récupérer beaucoup de personnes dont tu es parmi. Donc moi, je n'ai pas de solution à te donner, tu vas mourir dans la souffrance. Voilà pourquoi dans la sunna, en ce moment-là, si tu es auprès du malade, il faut lui dire, pour la ilaha illallah. Il faut lui dire ça, il ne faut pas avoir la ilaha illallah. Il y a d'autres, tellement qu'ils sont verdiers, ils sont soumis, ils sont dans la culture. Eux-mêmes vont commencer à chanter ça à moi, car ils ne parmi ceux-là. Ils vont dire la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allez, mais la ilaha qui est faut aller. Allah sallallahu alayhi wa sallam, man kana akhir kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Koni mon ka kuma kan laban kelani la ilaha foli kelma shahada foli ka saya wati la kebe do ajina. Souvent les musulmans, il aura une difficulté à prononcer ça. À cause de l'agonie, à cause de la mort, c'est difficile. Donc la charia nous demande de l'aider à pouvoir prononcer. On peut faire ça, oui. Qu'est-ce que tu fais? La charia te dit, tu vas lui donner quelques gorgées d'eau. On va voir. Quelques gorgées d'eau. Et quand il a dit quelques cuillères là, parce qu'il a serré l'eau. Il veut dire quelques cuillères là, il veut adorer là, il n'a pas besoin de parce que c'est ce qu'il a dit, ni que il dit pas il veut adorer, il n'a pas c'est là. Il veut dire bon de la adaboloka. Ni kaye agbelala albi ibe koronita ni ka koronita iba dojila ni ka dojila iba dabolo fula nyegi na ni bebe sino ko aka ko boke sambo ni ka dabolo fula nyegi no ye don sisa iba dabolo we na mbaya no bu mbala sa so ka peri kasa ka ji don do la beji no jila sa ebe ko se ka fo la ilaha illallah iba e amwala ba doni abe se ka fo to mais ele te shikala Abu Lawatina, il est bien quand, il est dans un fatwa, il est bien quand dit ton bloqué, il va t'offrir à l'eau. Il va t'offrir à l'eau. Avec une carte à bord, il quand on a là, quand on savait, il quand on a quitté, il est venu qu'il n'est pas trop allé. Alors qu'elle m'a formé aller sur la console. Mais malheureusement, ça va pour changer de pratique. Au cours de un giga, il va commencer à serrer. Il me sait qu'à faire, il a fait un imam qui est. Mais moi, il m'a dit, il va souligner, il m'a ça va pas. Alors, il va vraiment solution. Il a mis pour ça, il a mis imam fait, il a mis cellulaire, il a mis un autre va faire. Il a mis encore un début. Il me sait qu'on peut avoir ça là. C'est pas le problème.
Parce qu'il quand même un travail, à mon diable, mais zéro. Un bel ballon, un bel ballon, sojola, un bel frère, ce chamandio, un bel frère, un chamanso, un bel frère, un milousa, un bel frère, un soufou, un bel frère, un travail voyager, un enfant débrouillé, mais il y a ce que vous voyez dans le programme là. Mais pourquoi? Donc, il ne faut pas être surpris fidèle musulman. Il y a un bail là, tout le Chine. Quand on est à la moquette, quand on a reconnu à la moquette, l'islam, on a d'ailleurs mis là. On a d'ailleurs un fitini nous fournit quand on a un peu à la moquette. C'est là pour faire pour débuter pour ballon. Mais il est bien ça, notre qui est fait, il va nous voir la main, à dolbini. حتى لو كانوا نايرا وإن لم يكن فيهما فبعصير وأن يجيرتي نجيب jus, c'est-à-dire ce que lui doit faire ou le fait doit faire avec 10 mafins d'eau au taka dîner à ça là kanaira la forme quoi il vous fait amala dali antalon là-bas au nous en bête en bête à la menacer. Vous êtes en face de moi, moi aussi en face de vous. Les fidèles sont des rois et nous écoutent, nos mamans sont là. Mais je vous jure par Allah, le nombre de personnes qui est là, Allah a déjà choisi le premier parmi nous qui va mourir. Allah a déjà choisi. Le premier parmi nous qui va mourir, Allah a déjà choisi. Est-ce que c'est moi qui ai dit vous? Ou bien c'est un fidèle parmi nous? Allah. Comme on ignore, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. On s'apprête. Comme on va mon cœur. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه الذين اصطفى. Les musulmans, tout ce qu'on vient de dire dépend de notre comportement, dépend de notre dévotion, dépend de notre repentance, dépend comment nous avons éduqué notre famille, nos enfants et nos femmes, dépend comment nous avons cherché l'argent pour manger, pour nous habiller et pour construire et pour épargner, dépend comment notre relation est avec Allah, notre relation avec Allah, dépend de notre relation avec nos voisins, nos frères, avec l'autrui. Dépend de notre relation avec notre propre âme. Subhanallah. Si c'est des bonnes relations, si c'est l'équité, si c'est la croyance, vous verrez que lui, son harmonie va être très facile. Et nous qui sommes auprès de lui, on pourra l'aider facilement à partir. Mais une fois que ce n'est pas le cas, on s'attend au pire. On s'attend au pire. On s'attend au pire. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un décède, aussitôt après son décès, on doit prendre une corde. Ou bien fangoro. On essaie d'attacher sa bouche. Comment? Les mâchoires, on essaie de coller les deux pour on attache. Pourquoi? Pour éviter qu'il ait une mauvaise image. Dawan de tout et donc dawan de tout. Moroboye autour de la caille. Donc, ça y est là, ni moi ta kala ta ba das ni donné. Ça vous voyez là, ama jafolo. Donc, na das ni to la bena jawati na quelques heures après, les gars n'auront dit que non. Absolument pas folie. Tu vois comment c'est? Ah, petit musulman. Qu'Allah donne la foi. Qu'Allah donne la foi. Qu'Allah nous éloigne du Satan. Tout ce que nous faisons comme mauvais, qu'Allah nous amène vers la repentance. Si la longue vie est meilleure pour nous ici-bas, qu'Allah nous donne la longue vie. Mais si c'est le contraire, qu'Allah nous donne une bonne fin. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا اغفر لحينا وميتنا وشاهدين وغائبين وصغيرين وكبيرين وذكرنا وأنثانا. اللهم ربنا من أحييته منا فهي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم ربنا إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل ميزاننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. ونسألك اللهم العلا من الجنة والنجاة من النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.